شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ظہیر وائس میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا، یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضہ کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی شادی صرف اسی شخص سے کرے گی جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جوابات دے کر شہزادی سے شادی کر سکے، لیکن سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام بابر تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ بابر کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں دین علم پھیلا رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ بابر کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا کہ بیٹا، اگر تو تم ناکام لوٹتے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ بابر اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہے کر واپس گئے تو اگر میں بھی ناکام لوٹتا ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلے کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہو اور میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ بابر اپنے والد کی نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچا بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر اور دربانوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ بابر خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں بابر پر تھیں کہ کیا بابر اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران بابر کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ مجمع بڑی حیرت سے بابر کے اس عمل کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ملکہ عالیہ بولی، اے نوجوان، مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کا بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی درست دیا ہے اور تم یہ مرحلہ بھی جیت چکے۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ سکتہ کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک ہو، بابر مبارک ہو کی آوازوں سے گونج الفاٹے۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے۔ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور بابر نے کیا جواب دیا۔ لوگ ان سوالات اور ان کے جوابات کا مطلب جاننا چاہ رہے تھے کہ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر
वापस तेजी से सीढ़ियां उतर कर अपनी नशिस्त पे आकर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीब और गरीब था। दरबार में हर तरफ खामोशी का पहरा था। लोगों के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती थीं कि क्या बाबर इस सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं। इसी असना में बाबर खड़ा हुआ और अपने दिल पे हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलिका आलिया की आवाज सुनते ही शहजादी शर्माकर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और बादशाह सलामत के चेहरे पे खुशी नुमायां होने लगी। महल मुबारकबादों से गूंजने लगा और लोग खुशी से झूमने लगे कि एक आलम का बेटा बाजी ले गया। बाबर ने दिल में अल्लाह की जात का शुक्र अदा किया कि जिसकी मदद से आज बाबर को कामयाबी मिली और अपने आलम बाप को शर्मिंदगी से बचा लिया। बादशाह ने नौजवान से कि ए नौजवान, तुमने मलिका आलिया को तो मुतमईन कर दिया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनकर बाबर बड़े पर एतमाद लीजे में बोला कि बादशाह सलामत। शहजादी ने पहले सवाल में एक उंगली खड़ी करके बोला था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो, तो मैं जवाब में शहादत और साथ वाली उंगली खड़ी करके कहा कि मेरा अल्लाह और रसूल पाक पर ईमान अटल है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हम खुश हुए। ये सुनकर बादशाह ने मुस्करा कर जवाब दिया। इसके बाद बाबर ने कहा कि बादशाह सलामत। दूसरे सवाल में शहजादी ने तलवार चलाकर ये पूछा था, बताओ इस दुनिया में तलवार से भी बड़ा कोई हथियार है? तो मैंने जवाबा कलम को हुआ में बुलंद करके कहा कि हाँ, कलम का वार तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। वाह नौजवान, माशाअल्लाह, तुमने हमें खुश कर दिया। वाकई तुमने साबित किया कि जा व जलाल, दौलत व हुस्मत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। अब ये बताओ, तीसरा सवाल किया था? बादशाह ने बड़े प्यार से पूछा। बाबर आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहने लगा कि शहजादी तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और फिर इतनी ही तेजी से आतर कर वापस थक कर बैठ गई। इस सवाल में शहजादी ने यह पूछा था कि मैं थक गई हूं, लेकिन मेरे जिस्म की कौन सी एक चीज ऐसी है जो नहीं थकी? तो मैंने जवाब अपने दिल पे हाथ रखा कि दिल, क्योंकि दिल ही इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदा होने से लेकर मौत के आने तक मुतवातिर धड़कता रहता है और नहीं थकता। तीनों सवालों का मतलब और तीनों जवाबात का मतलब जानने के बाद बादशाह ने बाबर को पास बुलाकर गिले से लगा लिया और कहा कि ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। और बादशाह ने शहजादी की शादी एक आलम के बेटे बाबर के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और अपना फर्ज निभा दिया, जिस वजह से बादशाह परेशान रहता था। यूं बाबर और शहजादी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह और उसके आखिरी नबी पर कामिल ईमान ही हर मुश्किल में कामयाबी दिलवा सकता है, और दूसरा, कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है। और तीसरा, दिल, क्योंकि दिल वाकई इंसान जिस्म का सबसे ताकतवर तरीन हिस्सा है, क्योंकि इस पर कितने भी गम, टूटी मुश्किलें आएं, लेकिन अगर आपका दिल अल्लाह की रज़ा पे राजी हो तो वाकई कामयाबियां आपका मुक़द्दर चुमती हैं। जज़ाक अल्लाह खैर। बराहे मेहरबानी कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है।